Hello students, very good morning to all of you. Today we are learning about FY BCom semester 1 and the subject is Principles of Microeconomics 1. This is our lecture number 9. In this chapter we are discussing about chapter number 6, the law of marginal productivity of distribution. The law of marginal productivity of distribution. Okay, so let's discuss about the question. Question is, discuss the assumption of the principle of law of marginal productivity of distribution. Assumption એટલે કે પૂર્વધારણાઓ. તો જ્યારે સીમાંત ઉત્પાદકતા નક્કી કરવામાં આવે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મીન્સ પ્રોડક્શન ફેક્ટર છે અને તમે કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, ઇન વિચ વે યુ આર ડિફરન્શિએટ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ ધી પ્રોડક્શન. તો એના વિશે અમુક એઝમ્પશન છે કે તમે જ્યારે ડિસાઇડ કરતા હોય વિચ પ્રોડક્શન ફેક્ટર આર યુઝિંગ ફોર ધ પ્રોસેસ ઓફ ધી પ્રોડક્શન. તો એની અંદર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલ છે આપણને, એઝમ્પશન ઓફ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. સંપૂર્ણ હરીફાઈવાળું માર્કેટ હોય ત્યારે તમે પ્રોડક્ટની જે સીમાંત ઉત્પાદકતા એટલે કે કેટલા પ્રમાણમાં તમે રો મટીરિયલ યુઝ કરો છો, લેન્ડ કેપિટલ, લેબર અને રેટ્સ જે છે એ કઈ રીતે તમે એઝ્યુમ કરો છો, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બિફોર પ્રેઝન્ટિંગ ધીસ પ્રિન્સિપલ, આ સિદ્ધાંત પ્રેઝન્ટ કર્યું તેની પહેલાં ઇટ ઇઝ એઝ્યુમ્ડ, એવું વિચારીએ દેટ ઇન કોમોડિટી માર્કેટ એન્ડ ફેક્ટર માર્કેટ. કોમોડિટી માર્કેટ મીન્સ જે રો મટીરિયલ્સ આપણને જ્યાંથી અવેલેબલ થાય છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કોમોડિટી માર્કેટ, એન્ડ દેટ ઇઝ ફેક્ટર માર્કેટ. પ્રોડક્શનના ફેક્ટર્સ ક્યાંથી અવેલેબલ છે તે માટેનું માર્કેટ. તો આ બધું એઝમ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. Because before start the production process, the perfect assumptions prevail. તમે એઝમ્પશન જે કરો છો તેના આધાર પર ફર્ધર પ્રોડક્શન પ્રોસેસ જે છે તે રન કરી શકાય છે. સો દેટ લેબર, લેન્ડ, કેપિટલ, એન્ટરપ્રેન્યોર, there are many buyers and sellers. સો માર્કેટ તમે ટેક ઓવર કરો છો, not a single owner of factor or buyer can determine the price of the factor in individual capacity. So that is very important to assume about the production factor in the situation of the perfect competition. After that, point number 2, all factors of the production are completely mobile. જે ઉત્પાદનના સાધનો છે તેની ગતિશીલતા. In this principle, it is assumed that labor, land, capital and entrepreneur are completely mobile. ગતિશીલ છે. યસ, તેની અંદર એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈમ જે કંઈ પણ ફેરફાર આવે છે, ચેન્જીસ આવે છે, તે એક્સેપ્ટ કરીને કોઈ પણ પ્રકારના ડિસિઝન છે એ લેવામાં આવે છે. સો ધીસ મીન્સ દેટ they can move freely from one factor to another factor. It should be flexible for all kinds of the process. So it is very important thing that we have to consider the production factors are completely mobile. After that, point number 3, assumptions of stable society. The society is stable where the proportion of commodity, capital and the method of the production do not change. સ્ટેબલ સોસાયટી તમે ક્યારે મેન્ટેન કરી શકો છો? ઇટ મીન્સ તમે તમારા કસ્ટમર માટે સ્ટેબલ માર્કેટ, તમારા પ્રોડક્ટની સ્ટેબલ કન્ડિશન્સ, જે લોકો તમારી પ્રોડક્ટ યુઝ કરે છે તે માર્કેટને તમે સ્ટેબલ કઈ રીતે કરી શકો છો તે કન્સિડર કરવું, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. પણ એ ક્યારે પોસિબલ છે? કે જ્યારે પ્રોડક્શન પ્રોસેસની અંદર જનરલી ચેન્જીસ ન આવે, એન્ડ વી કુડ સે જે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે, પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી છે, જે અમુક ફિક્સ એવી વસ્તુ છે કે જેનાથી કસ્ટમર અટ્રેક્ટ થાય છે, તો એ વસ્તુની અંદર જનરલી તમે ચેન્જ ન કરો, દેટ ઇઝ
create some stable society for that product. After that, we go number 4, homogeneous units of factor. All factors employed in the process of production are homogeneous, though their proportion can be changed. Yes, તેના પ્રમાણની અંદર ફેરફાર કરી શકાય છે. That is, land, labor, entrepreneurship or capital have a homogeneous efficiency. जो कार्यदक्षता છે, that is main role in the production process. This assumption of homogeneous factors is also taken for granted before presenting this law. They have to study about all the factors, that how their factors are working. It is very important. And homogeneous factor means interrelated, that is interrelated with as some level of extent. So we have to decide that which kinds of the production factors are related with each other, or that is homogeneous units. After that, the factors of production are divisible. Factors of production are divisible. That means તેની અંદર વિભાજન કરી શકાય તેવા ફ્લેક્સિબલ હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ફ્લેક્સિબલ કઈ રીતે? If we have option of 4 production factor, તો 4 માંથી કોઈ પણ એકની અંદર suppose we have land, capital, labor and raw material. તો રો મટીરિયલની અંદર આપણે જનરલી મેજર ચેન્જીસ નથી લાવતા, બીકોઝ તેની ક્વોલિટી મેન્ટેન થવી જરૂરી છે. બટ કેપિટલ એન્ડ લેબર, તો એની અંદર આપણે કઈ રીતે ફેરફાર કરી શકીએ? If our production system are capital intensive, that is unrelated with machinery aspect, then we can decrease the labor from the business unit. ધંધાની અંદરથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ? લેબર, મજૂર ઘટાડી શકીએ છીએ. ક્યારે? ઇફ વી આર ગોઈંગ ફોર ધ કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોડક્શન મેથડ. કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોડક્શન મેથડનો મિનિંગ થાય છે કે જે પ્રોડક્શન પ્રોસેસની અંદર વધુમાં વધુ ટેકનોલોજીથી અથવા તો મશીનરીથી પ્રોડક્શન કરવામાં આવે તેને આપણે કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોડક્શન પ્રોસેસના નામે ઓળખીએ છીએ. ત્યારે અને અનધર વન ઇઝ લેબર ઇન્ટેન્સિવ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. તો જેની અંદર મશીનરી અથવા તો ટેકનોલોજીનો ઓછો યુઝ છે, બટ મજૂર દ્વારા કાર્ય થતું હોય એ પ્રકારનો યુસેજ ઝાઝો છે. દેટ ઇઝ લેબર ઇન્ટેન્સિવ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. So this kind of techniques are more useful, and we have to adopt that one from the 2 option. So it is very important thing. But divisible વિભાજન, જ્યારે એકબીજાની અંદર ફેરફાર કરીએ ત્યારે એકબીજા પર અસર થાય છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ પર અસર જોવા મળે છે. સો એ ડિવિઝેબલ એટલે કે ફ્લેક્સિબલ હોવું જોઈએ. તેની અંદર આપણે સમયાંતરે કોઈ પણ ફેરફાર આવે તો વિભાજન કરી શકાય તે રીતની પ્રોસેસ જે પ્રોડક્શન ફેક્ટરની અંદર થવી જોઈએ. After we go on point number 6, that is the condition of perfect employment. સંપૂર્ણ રોજગારીની જે કન્ડિશન છે, જે શરત છે, તે એઝમ્પશન છે. પૂર્વધારણાની અંદર આપણે એને કઈ રીતે કન્સિડર કરીએ છીએ કે જો તમે અર્થતંત્રની અંદર we could say if we are increase the economy of the country, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? That we have to create perfect employment for the labor union. It will helpful for the production process also, કે જે ઉત્પાદનની પદ્ધતિમાં પણ કામ આવે છે, અને ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો ઇકોનોમીના ડેવલપમેન્ટ માટે પણ તે યુઝફુલ થાય છે. So that is very important thing. At this rate of wages, each unit of all factors of production gets employment. Maximum employment provide કરી શકીએ. That will be the target of that production head. કે મેક્સિમમ લોકો સુધી આપણે કઈ રીતે પહોંચીએ છીએ.
Next is number 7, the existence of law of diminishing return. Law of diminishing return. In this principle, આની અંદર જોઈએ આપણે, it is assumed that the law of diminishing return operates in the system of production. This means that when all other factors are constant, એટલે કે પ્રોડક્શનના જે અધર ફેક્ટર છે એ કોન્સ્ટન્ટલી વર્કિંગ પ્રોસેસમાં હોય, and if one factor of production is employed more, 4 પ્રોડક્શન ફેક્ટરની વાત કરીએ છીએ આપણે, જ્યારે એક જ પ્રોડક્શન ફેક્ટરમાંથી આપણને સારી ઉપજ થતી હોય અને બાકીના 3 ફેક્ટર છે ને આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ, તો આ રીતની જ્યારે કન્ડિશન ઊભી થાય તેને આપણે ઓળખીએ છીએ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્નથી. સો દેટ ઇઝ the we could say one factor of production is employed more, marginal productivity of each additional unit decreases. તેના કારણે શું થાય છે તો કે એક જ પ્રોડક્શન ફેક્ટરની અંદર તમને ઇન્ક્રીઝિંગ જોવા મળે છે, વધારો જોવા મળે છે, બાકીના ફેક્ટર કોન્સ્ટન્ટ રહે છે જે કન્ડિશનમાં છે તે જ કન્ડિશનની અંદર. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. Now last point number 8, producers behave rationally and intellectually. Intellectually, that means તમારી બુદ્ધિમત્તા, and rationally, that is વ્યવહારપૂર્ણ. It is also assumed that the producers behave quite intelligently. તેને કઈ રીતે બધા ડિસિઝન લેવા, the presence of mind, how they use their presence of mind. અમુક એવી સિચ્યુએશન્સ પણ ક્રિએટ થઈ જાય છે કે ત્યારે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ જે છે એની પાસે હોય છે, પણ વિચ ઓપ્શન્સ ટુ બી સિલેક્ટેડ ફ્રોમ દેટ અધર ઓપ્શન. તો એક મોટો ક્વેશ્ચન રેઝ થાય છે, ત્યારે એને શું કરવું પડે છે તો કે બધા ઓપ્શન્સ પ્રોપરલી સ્ટડી કરીને એમાંથી કાંઈ પણ જે નિર્ણય, જે ડિસિઝન છે તે લેવું પડે છે. ઇવેન્ચ્યુઅલી એવું બી થઈ શકે છે કે productivity of all the factors and the price paid to these factors are equal, and the producer can make maximum profit in this manner. Maximum profit તમે earn કરવા માંગતા હોય, then you have to choose right option. જો બધાના ફેવરની અંદર આ ઓપ્શન જતું હોય that is very best. જો બધા લોકોને આ ફાયદો કરાવ